Hi students, welcome to chemistry class. Today we are going to discuss about 12th standard chemistry lesson 12, carbonyl compounds and carboxylic acid. Topic: addition of alcohol, chemical properties of aldehydes and ketone. Right? Addition of alcohol to aldehydes or ketone. Addition of alcohol when aldehydes and ketones or ketones, it is treated with two equivalent of an alcohol in the presence of an acid catalyst to form acetols. Okay, so two equivalent of an alcohol in the presence of an acid catalyst, aldehydes and ketones gives acetols. Example for this addition reaction when aldehyde, so acetaldehyde or ethanol is treated with two equivalent of methanol, CH3OH methanol in the presence of hydrochloric acid catalyst, 1,1 dimethoxyethane is obtained. 1,1 dimethoxyethane is the acetols, acetal. Equation for this reaction: ethanol or acetaldehyde treated with the two equivalent of methanol in the presence of hydrochloric acid catalyst to forms 1,1 dimethoxyethane. Okay, 1,1 dimethoxyethane. Carbon number 1, carbon number 2. Okay, so first carbon contain 2 methoxy substituent. So 1,1 methoxyethane is the name of this product. Then discuss elaborately mechanism of this reaction. Mechanism is important for chemical reactions. ஓகேங்களா? அப்போ வந்து மெக்கானிசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வினை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நடந்திருக்கும், ஓகேவா, எவ்வாறு நடக்குது அப்படின்ற எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் மெக்கானிசம். ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டிகைட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 1,1 டைமீத்தாக்சிஈத்தேன் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்ற மெக்கானிசத்தை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ மெக்கானிசம் ஆஃப் திஸ் ரியாக்ஷன்: ethanol is treated with hydrogen chloride in acetaldehyde. The carbonyl carbon contains lone pair of electron. This lone pair of electrons attack hydrogen from hydrochloric acid. Okay, the chlorine is removed as Cl minus to form an intermediate. Okay, so this carbonyl oxygen bond with a hydrogen using lone pair of electron. So positive charge create on this oxygen, carbon oxygen. Then this compound treated with 1 mole of methanol. 1 mole of methanol. In methanol, the oxygen contains lone pair of electron. This lone pair of electrons attack the carbonyl carbon. So this double bond, C double bond O, carbonyl group double bond, 1 shared pair of electron shifted to oxygen. Okay, so this positive charge is neutralized. Then to form a new compound, so this alcohol, the OH group contains oxygen. So oxygen is more electronegative and use one lone pair of electrons to form bond with carbonyl carbon. So this oxygen contains electron deficient, so positive charge indicated as plus. Okay, then this compound neutralize with a removal of H plus. ஓகேங்களா? இந்த காம்பவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா H plus ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நியூட்ரலைஸ் ஆகும். ஓகேங்களா? இங்கே வந்து H வந்து ஹைட்ரஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா H plus ரிமூவ் ஆயிரும். H plus ரிமூவ் ஆனோடனே
இங்கே வந்து நம்ம ஆசிட் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதில் வந்து வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த வாட்டர் மாலிகுல் கூட H ப்ளஸ் ரியாக்ட் ஆகிட்டு மைனஸ் H3O ப்ளஸ் ஹைட்ரோனியம் அயனாக ரிமூவ் ஆகும். ஓகேங்களா, அப்போ நமக்கு வந்து நியூ காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூ காம்பவுண்ட் வந்து என்ன பண்ணுறோம், அனதர் ஒன் மோல் மெத்தனால் கூட ட்ரீட் பண்ணுறோம். ஓகே, இன்ட்ரடியூஸ் அனதர் ஒன் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட். ஓகே, தென் திஸ் நியூ காம்பவுண்ட் treated with hydrochloric acid. So this oxygen contains a lone pair of electron. This lone pair of electrons attract hydrogen from hydrochloric acid. This chlorine removed as Cl minus to form a new compound. So this oxygen use one lone pair of electrons to form a new bond with the oxygen and hydrogen. Okay, so இந்த ஆக்சிஜன் பார்த்தீங்கன்னா லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானை யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுது, இது கூட ஹைட்ரஜன் கூட. ஓகேங்களா, அதனால் பார்த்தீங்கன்னா லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் யூஸ் பண்ணி பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணதுனால அந்த ஆக்சிஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து கிரியேட் ஆகுது, எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியண்ட்டாக மாறுது. ஸோ திஸ் ஆக்சிஜன் contains electron deficient. Okay, then introduce another. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாண்ட் ஷேர்டு பேர் இருக்கு இல்லைங்களா, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் மேலே ஷிஃப்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ திஸ் ஏரோ இண்டிகேட் ஷிஃப்டிங் ஆஃப் தி ஷேர்டு பேர். ஓகே, ஸோ பார்த்தீங்கன்னா H2O வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் ஆகும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் ஆனோடனே இந்த ஷேர்டு பேர் வந்து ஆக்சிஜன் மேலே ஷிஃப்ட் ஆனோடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்பனுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கிரியேட் ஆகும். ஸோ இந்த கார்பன் மேலே இருக்கிற பாசிட்டிவ் சார்ஜை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆக்சிஜன் இருக்கு இல்லைங்களா, இங்கே லோன் பேர் இருக்குது இல்லையா, இந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கார்பன் மேலே ஷிஃப்ட் ஆகுது. அதனால் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த COCH3 இருக்கு இல்லையா, அங்கே வந்து டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. இந்த ஆக்சிஜன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியண்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆகுது. ஓகேவா, கன்வெர்ட் ஆகிருக்கா. ஸோ C டபுள் பாண்ட் OCH3 இந்த ஆக்சிஜன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியண்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடியூஸ் another one mole of alcohol. Okay, so this alcohol oxygen from alcohol use one lone pair of electrons attack the carbon. This double bond is shifted to oxygen to neutralize this positive charge. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டபுள் பாண்டில் ஒன் பாண்ட் வந்து ஒன் ஷேர்டு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆக்சிஜன் மேலே ஷிஃப்ட் ஆகிறதுனால இந்த எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரலைஸ் ஆகிடுது. ஓகேங்களா, இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நியூ காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகிடுது. ஓகேங்களா, நியூ காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆக்சிஜன் வந்து பார்த்திங்கன்னா லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் யூஸ் பண்ணுது. இது ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா மெத்தனால்லேருந்து வந்த பார்ட். ஓகே, திஸ் பார்ட் கம் ஃப்ரம் மெத்தனால். ஸோ திஸ் ஆக்சிஜன் கண்டெயின்ஸ் எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட். ஓகே, ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த OH பாண்ட் இருக்குது இல்லைங்களா, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் ஆகும். அந்த ஹைட்ரஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா H+ஆக ரிமூவ் ஆகும். திஸ் ஹைட்ரஜன் இஸ் ரிமூவ்ட் ஆஸ் H+. ஓகே, அப்போது இந்த ஷேர்டு பேர் இருக்கு இல்லைங்களா, இது வந்து எங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும், ஆக்சிஜன் மேலே ஷிஃப்ட் ஆகும்போது இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரலைஸ் ஆகிடும். ஓகே, திஸ் சார்ஜ் இஸ் எலிமினேட்டட், then this charge is removed, then this H+ combines with water. So water molecule already eliminated in this reaction. So this H+ combined with water molecules to form hydronium ion. Then this hydronium ion is removed. Okay, hydronium ion is removed to form the final product 1,1 dimethoxyethane, carbon number 1, carbon number 2. Okay, so பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு methoxy group. ஓகேங்களா, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் methoxy group, இங்கே வந்து another one methoxy group. ஓகேவா, ஸோ 1,1 dimethoxy, first carbon contains 2 methoxy substituent. So 1,1 dimethoxyethane. Thank you students, see you next class.